नमस्कार। जय जगन्नाथ। लर्निंग फॉर प्राइड यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुनर्बार स्वागत। आज आमे बड़पण कवितार द्वितीय अंश पढ़ा जाऊे। जदि आपण माने प्रथम अंशटी को देखि नाहंती, प्रथमे मोर यूट्यूब चैनल को जाई प्रथम अंशटी को देखि नियंतु। प्रथम अंशटी आमे कवि परिचय विषय संपर्क में आलोचना करथिले, जेउथिरे आमे जानिबा पाइथिले बड़पण लेखाटी कविवर राधानाथ रायंकर व्यंग काव्य दरबाररू आसी अछि। एही दरबार काव्यटी कविंक समयर राजा और जमीदारंकु समालोचना करने उद्देश्य रे रचना करा जाइथिला। एही दरबारटी केउठारे आयोजन कराइथिला से कथा मध्ये आमे आलोचना करथिले। आमे देखिथिले विश्वविख्यात ज्योतिर्विद बा विश्वविख्यात ज्योतिर्विद पठाणी सामंतंकु संबर्धना करिया पई कटकर बारवाटी दुर्गरे एक सभार आयोजन करा जाइथिला बा दरबारर आयोजन करा जाइथिला। सेठारे जोग देइथिबा राजा और जमीदार मानकर अहंकार कविंकु व्यथित करथिला, जहा फଳରେ से निजर शक्तिशाली लेखनी माध्यम उक्त कविताटी को लेखि छंती। वर्तमान जीवा आमे विषय प्रसंग को। आज आमे पढ़िबा यार द्वितीय अंश। द्वितीय अंश रे आमे देखिबा प्रथम पद लेखाई सदा होई पाप द्रविण प्रत्याशी प्रजा मध्य प्राप वृद्धि की मनासी। पाप द्रविण प्रत्याशी, पाप द्रविण माने धन प्रत्याशी बा आशायी होइकरी तुमे माने कौन चेष्टा करुच केमिति प्रजा मानक मध्य पाप वृद्धि करिवो। कौन वृद्धि करिवो? पाप। तुमे सबु बेले चिंता करुच प्रजांक मध्य किपरि आमे पाप वृद्धि करिकरी पाप द्रविण कमाइबु बा पाप धन कमाइबु। सेमाने तो भाबुचंती से माने सत उपाय धन अर्जन करुचंती, किंतु जोटा कि प्रजांग ठारू छड़ाई आणुथिबा धन तांकर श्रमार्जित ग्रास तांकर सेद लोतकरे अर्जित धन को छड़ाई आनिबा पाप धन नुहे तो आ कौन। परवर्ती पद रही थाओ टाकी करी जरिमाना धने पुराइबा लागी मालखाना। तुमे कौन करिथा? रही थाओ टाकी। टाकी माने अपेक्षा करी, टाकी माने अपेक्षा करी। कौन करिथा? अपेक्षा करिथा कौन पई ना जरिमाना करिया पई। कौन करिया पई? जरिमाना। जरिमाना माने जोरिमाना, जोटा कि टैक्स। तुमे सबु बेले अपेक्षा करिकि थाओ आमे किपरि केउ उपाय प्रजांक उपरे जरिमाना करि परिबु। और जरिमानारू आदाय होइतिबा धन रे निजर मालखाना बा गंथाघर पुराइबु। तो जरिमाना द्वारा से माने कौन करिवे बोली कहिसेंती कवि ना निजर मालखाना पूर्ण करिवे। जदि प्रश्न आसे राजा और जमीदार माने कौन पई टाकी करि थांती ना जरिमाना करिबा पई। आ जरिमाना द्वारा से माने कौन करिवे? निजर मालखाना बा गंथाघर पूर्ण करिवे। परवर्ती पद धनर लालसा जाग्रते सोपने धन बिनु नाही आन चिंता मने। धनर लालसा जाग्रते सोपने, धनर लालसा तुमर जाग्रते। जाग्रते माने चेईथिबा समय रे, सपने माने शोइथिबा समय रे बा स्वप्न रे। स्वप्न रे बा चेईथिबा समय रे तुमर प्रति मुहूर्त रे केवल गोटिए चिंता किपरि धन आमे कमाइबु, किपरि धन छड़ा तांकर आ किछि चिंता मनरे नाही। धन बिनु नाही आन। आन माने अन्य, आन माने अन्य। धन छड़ा सेमानकर अन्य किछि भी चिंता नाही। आमे से प्रति मुहूर्त रे केवल गोटिए कथा भाबुछंती किपरि भाबरे सेमाने धन अधिक रु अधिक धन कमाई पारिबे। परवर्ती पद धनर साफल्य सुबय केवल जक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल। धनर साफल्य, साफल्य माने सफलता केउथिरे ना सुबय रे। आमे जेते टंका कमाइबा बा जेते पैसा कमाइबा जदि आमे ताकू सठिक जगार तार उपयोग न करिबा तार किछि लाभ नाही। तेणु कवि कहउचंती धनर साफल्य बा सफलता केवल सुबय रे, सठिक उपाय ताकू व्यय कले ही तार सफलता मिल परिबो। जक्ष प्राय, जक्ष किए? जक्ष हेउचंती जड़े उपदेवता, जी कि कुबेरंकर गंथाघर
ବା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ଧନକୁ ଜଗି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯକ୍ଷ ଧନକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, କୁବେରଙ୍କ ଧନ, କିନ୍ତୁ ଜଗିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଧନକୁ ସେ କ'ଣ ଅଧିକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଧନକୁ ସେ ବ୍ୟୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କେବଳ ଜଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଧନରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏତେ ଧନକୁ ସେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଧନ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେ ଧନ କାହାର? କୁବେରଙ୍କର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲା କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ। ମଞ୍ଚେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଧନୀ ଲୋକର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ପ୍ରତି ଗରିବ ଲୋକର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ କେହି ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଛେ ଖାଲି ହାତରେ, ଯିବା ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। କ'ଣ ପଡ଼ିକି ରହିଲା? ନା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା କେହି ନେଇକି ଗଲେ ନାହିଁ। ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ମାନେ ଉପହାର। କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ପଡ଼ି ରହିଲା। ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତା ସହିତ କିଛି ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର ବା ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା। ରତନେ ଭାସ୍ୱର ମାନେ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଗନ୍ତାଘର, ଯେଉଁଟାକି କବି କହୁଛନ୍ତି କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ, ମାନେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଭଳି ଯେଉଁଟା ଗନ୍ତାଘର, ଯେଉଁଟା ଗନ୍ତାଘର ମାନେ ମାଲଖାନା, ଯେଉଁଠିକି ଧନ ରୁହେ। କୁବେର ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି। ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନର ମାଲଖାନା ବି ପଡ଼ି ରହିଲା। ମଣିଷ ମଲା ପରେ ନିଜ ସହିତ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବା ଆଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବା କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ନା ଜିତିବାକୁ ଆଉ ଧରା ନଥିବାରୁ, ମାନେ ସେ ସବୁ ଧରା ଜିତି ଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ ଜିତିବାକୁ ଧରା ନଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଏଇଠି କିଏ? ନା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ମନେ ରଖିବ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ସେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ରାଜା। ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ରାଜା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ମଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। କି କହିଥିଲେ? ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ମନରେ ଥରେ ଭାବ ବା ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। ପିଣ୍ଡ ବା ଦେହ, ଦେହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ଆତ୍ମା ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। ଏ ପ୍ରାଣ ବା କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ନେଇଯିବ, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ମୋ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ଦେବ। ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ବେନି ପାଶେ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୋର ଦୁଇଟା କର ମାନେ ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ଦେବ। ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯାହା ଦେଖିକି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଗଲି। ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ ଏତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନା ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ମୋର ଶେଷ ସମୟରେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲି।
ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି। ଏହି ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଏହି ମହାନ କଥାକୁ ମନେ ମନେ ହେଜି ବା ମନେ ମନେ କ'ଣ କରି ମନେ 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 ପକାଇ ମନେ ମନେ କ'ଣ ମନେ ପକାଇ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ଅର୍ଥ ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ଭାବି ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ମାନେ ସକାଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଭଜନ କର। କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିକି ନା ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ତେଜି ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି, ଲୋଭ ରୂପକ ମଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ସଦ୍ଗୁଣକୁ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ଭାବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପରିଶେଷରେ ନିଜ ସହିତ କିଛି ନେଇକି ଯାଇ ନଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ। ଅକାରଣରେ ବା ବିନା କାରଣରେ କ'ଣ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତଣ୍ଡି ମାନେ ଠକି, ଅରକ୍ଷିତ ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ଯାହାର କେହି ସାହା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଛ, ଅକାରଣରେ ତୁମେ ତଣ୍ଡୁଛ କାହାକୁ ନା ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡୁଛ। ସେ ଧନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ। ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ସେ ଧନର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି। ଜଗତରେ ତୁମେ ସିନା ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପୋଷଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦରବାରୀକାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧନକୁ ନେଇକି ନା ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରିକି ସେ ଧନରେ ଇଏ କାହାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଣିକା ମାନେ ଦେହଜୀବୀମାନଙ୍କର ପୋଷଣ କରୁଛ, ଓକିଲମାନଙ୍କର ପୋଷଣ କରୁଛ। ଛାମୁଆ ମାନେ ଖୋସାମନ୍ତିଆ ପାଖ ଲୋକ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଖୋସାମନ୍ତ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଧନ ନେଇଯିବେ ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଯିବେ। ସେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ କି ଖଳଖଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଗଣିକା ବା ଦେହଜୀବୀମାନଙ୍କର ପୋଷଣ କରୁଛ, ଆଉ ଓକିଲମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛ ପୋଷଣ କରୁଛ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ପାପବିତ। ତ ପିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ। ପ୍ରଜାର ରକ୍ତରେ, ସେଦ ମାନେ ତା'ର ଝାଳରେ, ଲୋତକେ ମାନେ ଲୁହରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଅତି ପରିଶ୍ରମ କରି କଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଜା ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେ ଧନକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତା'ଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି। କାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଏବେ କେଉଁ ବିତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ବିତ୍ତ ମାନେ ଧନ, ପାପ ବିତ୍ତରେ। କେଉଁଥିରେ ପାପ ବିତ୍ତ ବା ପାପ ଧନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ତ, ଝାଳ ଆଉ ଲୁହରେ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି ପାପ ବିତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପର୍ଜିତ ଧନେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଏଇ ରାଜାମାନେ କମଉଛନ୍ତି, ତ ପାପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଯଦି ସୁବ୍ୟୟ କରନ୍ତେ ବା ତା'ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ତାକୁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପାପ କମିଯାଆନ୍ତା। ମାତ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ ଧନକୁ ସୁବ୍ୟୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ବ୍ୟୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପର୍ଜିତ ଧନେ। ପାପାର୍ଜିତ ଧନ ତା ଦେହରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ତାକୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ, ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ, ଓକିଲମାନଙ୍କୁ, ଛାମୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇ, ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୁମେ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଅଛ। ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କୃତ। ଅର୍ଜୁଅଛ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛ କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନେ ପାପ ଅର୍ଜନ ହିଁ କରୁଛ। କାହିଁକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ନା ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କୃତ। ଘୃଷ୍ଟି ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ତୁମେ କ'ଣ ଢାଳୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ ବା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଢଳା ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି
ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଢଳା ହେବା କଥା ତୁମେ ତାକୁ ଘୁଷୁରି ମୁହଁରେ ଢାଳୁଛ। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଆଉ ଜମିଦାରମାନେ ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁବ୍ୟୟ କରିବା ଦରକାର। ସୁବ୍ୟୟ କ'ଣ ନା ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବା ଧନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅପରକୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ବା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜା ଆଉ ମହାରାଜାମାନେ ବା ଜମିଦାରମାନେ ଏମାନେ ତାକୁ ସୁବ୍ୟୟ ନ କରିକି ସେ ଧନକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଣିକା, ଓକିଲ, ଛାମୁଆ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ଆଉ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ପୋଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କବି ଘୁଷୁରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଘୁଷୁରି, ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଧନ ତୁମେ ଦେଇ ଦେଉଛ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁବ୍ୟୟରେ ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ବ୍ୟୟ କରୁନାହଁ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼େଇଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି, କେଶରୀ ଓରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ, ଇଂରାଜ ସାହେବମାନଙ୍କୁ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ। ତ ଏକଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ତ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି କିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ? ନା ଉତ୍କଳର ଗଜପତିମାନେ। ଉତ୍କଳର ଗଜପତିମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥିଲେ? କାହିଁକି ପରମ ଉଦାର କହିଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନେ କରୁଥିଲେ? ପରିବାର। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, କବି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ନା ବାଜ ପାରା ପରି। କାହାପରି? ବାଜ ଓ ପାରା ପରି। ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ନା ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ। କ'ଣ ଦେଖାଇ? ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। କହିନଥିଲେ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କରୁଅଛ ଭୀତ। ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ ମାନେ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର? ଗନ୍ତାଘର। ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କି ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କୁସ୍କୁଟାଣ୍ଡ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଥିଲେ। କ'ଣରେ ପିଲେ ଖୁଆଉଥିଲେ? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ଅପହରଣ କରି, ଜରିମାନା କରି, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କରଜ ଆଣି, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି। ନା କ'ଣ? ଜରିମାନା କରି। କ'ଣ କରି? ଜରିମାନା କରି। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ ପିଲେ? ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ହେଉଛି ସୁବ୍ୟୟରେ। କେଉଁଥିରେ? ସୁବ୍ୟୟରେ। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ? ସୁବ୍ୟୟରେ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ, ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ହାରିଯାଇଥିବାରୁ, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ। ନା ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିକି କିଏ କାନ୍ଦିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର। ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କର। କାହାର? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କର। ତ ଏତିକି ଯାଏ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ବାକି ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।